بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب قضاء الحاجة خلال باب نوافل الوضوء درس باب قضاء الحاجة كلها تحت كتاب الطهارة. قضاء الحاجة مالت حاجان موطات كناية عن عربوች عندنا نجر إذا كان يقبح ذكره باسمه الصريح كناية የሚባል ነገር ይጠቀማል። ስሙን ራሱ ጠቅሶ መንገሩ ትንሽ የሚያስጠይፍ ከሆነ አሽሙር የሚባል ወይም كناية የሚባል ነገር ይጠቀማሉ። وهذا منها قضاء الحاجة ማለት ምን ያሸበው حاجان ማውጣት ሲባል ጥሩ አባባል كناية عن المندن ያልና ያሸበው አን ተበውል ወተበር ይሄ መጸዳዳት ምንለው ለሐማማት ውስጥ የሚጠቀሙት ነገር ለስከሱ كناية ነው። ስለዚህ እስልምናችን አልহামዱሊላህ አላህ ለፍጡራን የመረጠው ዲን ስለሆነ የተወው ነገር የለም። ዲን ሻሚል ወካሚል እና እንዴት እንደምንጸዳዳ እዛ አዳቡ قضاء الحاجة ላይ አቅዋልም አዕማልም አሉ የሚባሉ የሚሰሩም ነገሮች አሉ ብለን እናዳምጣለን። ስለዚህ አዳቡ قضاء الحاجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. منكر رواه أبو داود في سنن أبي داود أسرار من حديث ميلالو وفي سنن الترمذي من 746 حديث وفي سنن النسائي قرأ تقسم عندنا 178 ይላሉ وابن ماجه 303 حديث كده حديثه كأنس بن مالك ነው የሚወራው رضي الله عنه من ይላሉ أنس بن مالك يا الله መላእክተኛ ነበሩ ወደ خلاء መግባት ሲያስቡ ቀለበታቸውን ያስቀምጡ ነበር ይላል። في الصحيحين ባለ حديث የነብያችን صلى الله عليه وسلم خاتم محمد رسول الله من يتصافበት خاتم ነበር። في الصحيحين ያለ حديث ነው حديث ያገባ ነብያችን صلى الله عليه وسلم عندما أراد مكاتبة الملوك ملوك العجيب ለነሱ የዳዕዋ ጥሪ መጻፍ ሲያስቡ خاتم የሌለው ነገር ወይም ختم የሌለበት ማህተም የሌለው ደብዳቤ አያነቡም እነሱ የሚባል ተነገራቸው። ከፊባ የሆነ ቀለበት ስሩልኝና ነቅሹን እዛ خاتم ላይ محمد رسول الله የሚል ጻፉበት አሉ። ሶስት ሰጠር محمد سطر ورسول سطر والله سطر ሶስት የሸበብ محمد رسول الله የሚል ሶስት ሰጠር ተጽፎበት ደብዳቤ ያጽፉና በዛ ማህተም አድርገው ነበር የሚልኩት። ስለዚህ የአላህ ስም ስላለበት ቀለበታቸው خلاء ሲገቡ አስቀምጠውት ነበር የሚገቡት ነው የሚሉት አነስ ኢብኑ ማሊክ። ያንንም ሐዲስ የሚያወሩት አነስ ናቸው። ያሁኑ ሐዲስ ግን ማዕሉል ነው ያሉ ነው። رجه الأربعة أصحاب السنن الأربعة ዘግበውታል። ሐዲሱ ዒላ አለበት በሽታ አለበት ማለት ነው። إنما وضع خاتمه لأنه كان مكتوبا فيه محمد رسول الله قدم እንዳልነው. وفي الحديث دليل على صيانة ما فيه ذكر الله تعالى عن الأماكن المتنجسة. ይሄን ይመራን አሉ። በአጠቃላይ ቃዒዳ ኩልያ ነው። ነጃሳ ሆኖ ቦታ ላይ የአላህን ስም ያለበትን ነገር ይዘን መግባት እንደሌለብን። ስለዚህ hatta الدراهم والدنانير ካለበት ይሰረቃል ብሎ ካልፈራ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ያሸባሉ። በብዛት አሁን ኩቱቦች ለሰዎች ለማግራት ተብሎ ትናንሽ ኩቱቦች አሉ። በተለይ የአዝካር ኩቱቦች፣ የአቂዳ ኩቱቦች እነሱ ወደ ሽንት ቤት ሊገባ ሲባል ምን ተደርጎ ነው የሚገባው?
አውጥቶ ማስቀመጥ طيب ሚዝ ካለ እንግዲህ ወረፋ የሚጠብቅ ለሱ ተሰጠዋለህ ወይም ደግሞ ያው በያዕ የማይፈራበት ከሆነ ሆነ ቦታ አስቀምጠው ትገባለህ እንጂ ማፊ ዚክሩላህ ይዞ ወደ ሐማም መግባት አይገባም ነው የምንለው طيب خلاء ማለት ባዶ ቦታ ሐጃን ለማውጣት የተዘጋጀ ቦታ خلاء ይባላል አሉ طيب በዚህ ሐዲስ እንግዲህ አብዛኛዎች አይማዎች አይሰብትም ነው ያሉት ኢላው እዚህ ላይ አንድ ሁለት ኢማሞች ይጠቅሳሉ ሙንዚሪና ኢብኑ ደቂቅ العيد صحيح ነው ብለውታል ይላል አብዛኛ አይመተ الحديث ግን አልሰበተም ነው ያሉት علة الحديث والانقطاع بين ابن جريج وبين الزهري من رواية ابن جريج عن الزهري ነው ይላሉ ابن جريج كزهري هذا الحديث አልሰማም በማለት ምን አለበት ልንል አይደለም ኢላው منقطع ነው منقطع ማለት የተቋረጠ ሐዲስ متصل السند አይደለም ሌሎችም ሶሒህ ነው ያሉት አይማዎች ይኖራሉ እነሱ ደግሞ ለምን صححቱ ሲባሉ علة الحديث ተወግዷል ابن جريج ይሄንን ሐዲስ بواسطة زياد بن سعد عن الزهري سلم يعرى إلا وسلتوجد صحيح نوملو ينورالو يتوسنونا ترمذي ابن حبان يتشمرالو ابو شير مغلطاي كذلك السيوطي في جامعه الصغير على كل أكثر الأئمة حديث الثبتا بلوال طيب يا ثبتت إلا وتوجدوا للالون فلذلك هذا حديث من التكم عموما ما فيه ذكر الله يا لبت نجر يا الله سم يا الله ذكر ያለበት ነገር ይዘ ወደ ምን አንገባም ወደ ሽንት ቤት አይገባም ያላህ ስም ያለበት ነገር عن الاماكن المتنجسه ማራቅ ነው ያለብን وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث خبث ميچال الخبث ميچال اخرجه السبعه اهونم عنه مالك ይሄ ضمير የሚመለሰው ወደ አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ከሳቸው ተወራሉ ምን አሉ እሳቸው አነስ ኢብኑ ማሊክ قال እንደሃል كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ صلى الله عليه وسلم ነበሩ اذا دخل الخلاء خلاء የገቡ ጊዜ ማለት እንግዲህ دخلا እና اذا መካከል አራደን ቀድራል ከገቡ በኋላ አይደለም የሚሉት ምን ሲያደርጉ ነው መግባት ሲፈልጉ روايه البخاري في الادب المفرد شباب الامام البخاري ይሄ صحيح እንዳላችሁ ሁሉ ሌሎችም ብዙ ክቱቦች አሏቸው الادب المفرد የሚባል ኪታባቸው አለ كتاب አላቸው እዛ ላይ ሪዋያቸው اذا اراد በሚል ነው የሚወራው ስለዚህ ያቺ ሪዋያ ይሄንን في السبعه ያለውን ሐዲስ ተፈስራለች ማለት ነው መግባት የፈለጉ ጊዜ ወደ መጸዳጃ ቦታ قال ይሉ ነበር اللهم انت ጌታዬ ሆይ اللهم እንግዲህ እቺ ሚሚቱ عن حرف النداء عوضنات ብለናል يا الله عوض ስለሆነች يا شباب ያ ከገባች መጀመሪያ ላይ ሚሚቱ አትመጣ يا اللهم አይባል الا في ضروره شعريه طيب شعر ላይ እንግዲህ ሻዝ ነው والاكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريب ተሰምቷል እንግዲህ ካንዳንድ አረቦች ያ ሻዝ ነው واني اذا ما حدث ألما اقول يا اللهم ብሎ ያንና ሚምን ሰብስቦ አምጥቷል ቢባል ይሄ ለضروره الشعريه الشعر የሚባለው ነገር ያጀበ የራሱን የቻለ ህግጋቶች አሉት ወዝን ምናምን የሚባል ብዑሮች አሉ ያንን ካላመጣ ሁለቱንም ያ ወዝን ስለማይስተካከለለት ለዛም المهم الحسن البصري سلا اللهم ማብራር ያላቸው ሹራሆች የጻፉትን እናያለን مجمع الدعاء نات اللهم مثلو قال ይላል
ስለዚህ አንተ ጌታዬ ሆይ ማለት ነው አላሁመ ማለት ኢኒ እኔ አዑዙ አዕተሲሙ ወአልተጂኡ ቢከ ማለት ነው ጠበቃለሁ በአንተ من الخبث والخبائث خبث ማለት የኸቢስ ጀምዕ ነው ብለዋል ከወንዶች ሸይጣን والخبائث ማለት ደግሞ ከሴት ሸይጣን ያሽ በጅን የሚባለው ነገር በአብዛኛው የሚፈልገው ቆሻሻ ቦታ ስለዚህ እዛ ያሉ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ሰያጢኖች እንዳይጣሉኝ እንዳያጠሙኝ ባንተ መጀናለሁ ባንተ ተጠበቃለሁ የሚለውን ዱዓ ካሉ በኋላ ነበር የሚገቡት እንግዲህ ቅድም እንዳልነው አይተባው ለዚህ ለመጸዳጃ ብቻ የተዘጋጀ ቦታ ከሆነ እንደዚህ እንደሚታየው ልትገባ ስትል ትላል ልትገባ በሩ አካባቢ ስትደርስ ነው ብለህ የምትገባው إذا أراد ነው ብለናል خلاء ላይ ከሆነ የሚገባበት ነገር የለ خلاء ስለዚህ ልብስህን ልታወጣ አካባቢ ሱሪ ሳታወጣ ምን ትላለህ ልትቀመጥ ስትል ሱሪን አውጥተህ ስለሆነ የምትቀመጠው ሱሪ ልታወጣ አካባቢ ይሄን ዱዓ ትላለህ አይ ስለዚህ خبث ማለት አስሉ في لغة العرب እንግዲህ መክሩ የሚጠላ መጥፎ ነገር ማለት ነው خبيث ማለት ባይሆን ይለያዩታል እንግዲህ من الكلام ከሆነ خبيث الكلام الشتم መሳደብ ስድብንና ስድብን የመሳሰሉ ነገሮች من الكلام خبيث ይባላሉ من الكلام من الطعام ከሆነ حرام የሆነ ነው ይላል من الملل ከሆነ خبيث ማለት الكفر ከሚለተ الاسلام ውጭ ያሉ ሚለሎች خبيثዎች ናቸው من الشراب ከሆነ خبيث የሚባለው الضار ሰዎችን የሚበርር እንግዲህ እንደነ خمر እንደነ ሱም መርዝ የሚባል የመሳሰሉት እነሱ خبيث ይባላሉ والمهم ዝላ የተፈለገው الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يريد بالأول ذكران الجن خبث በማለት ከጅን ወንዶች የذكران የሚለው እንግዲህ የذكر جمع ነው وبالثاني إناثهم خبائث النبياتين صلى الله عليه وسلم ይሄንን ያሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠብቋቸዋል እና ዑቡድያቸውን ለማረጋገጥኛ እኛን ለማስተማር ነው ይሄንን የሚሉት እንሳቸው ይሄንን ካሉ እኛ ምን ባብ አውላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለታት አብልቀ እየሰገዱ ያለ الصحيح ያለ ሐዲስ ሸይጣን ሶላትን ያቋርጥ ሊወሰውሰኝ መጣው አላህ አስመቸኝና ያስኩታል ሸይጣን አነኩታል በኋላ بساريه من سوار المسجد ላስረው አሰብኩኝና ጧት የመዲና ህፃናቶች እንዲጫወቱበት የወንድሜን ዱዓ አስታውሼ ተውኩታል ማናቸው ወንድማቸው سليمان وانتم وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ذلك قصة الله بسورة صاد وغيره إن نبياتنا صلى الله عليه وسلم لذا عينت درجة لا يدرس نبينا صلى الله عليه وسلم الساتشو من شر شياطين الذكران والإناث متطبقوا كهنا إننا من باب أولى متطبق على اللب ብዙ ጊዜ ላለ ያጀባል ይሄ ሰዎች አሁን ይሄ መስ የሚባለው ነገር خاصة في صف النسوي በሴቶች አካባቢ በጣም ኃይለኛ ይሄ ሲህር የሚባል መስ የሚባል ነገር ይበዛል سببه عدم التعوذ بالله من الشيطان ስለዚህ አዝካር الصباح አዝካር المساء የሚባሉ ነገሮች አሉ እነሱን ሐፍዞ ያልሐፈዘ በኪታብ اعتصام ማድረግ አለብን الوقاية خير من العلاج ነው የሚባለው አረቦች እንደዛ ነው ስለዚህ ከተያዝክ በኋላ የኛ አባባል ምን ይላል ምን ብሎ ተመማቀቅ ነው የሚባለው አይደል ታሞ ተመማቀቅ አስቀድሞ ማለት ወቃያ መጠቀም ሲነጋ ሱብሂን ሰግደ እነዛን አዝካሮች ካልክ ቢንቀልብክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከብዙ ነገሮች ይጠብቅ አንደኛ አጅር አላቸው ሌላ ከብዙ ነገሮች የሲህር ምናምን የሚባል ከዚህ ከመስክ ከምናምን አላህ ይጠብቀናል ሲመሽም አስሩን ሰግደ ልትል ትችላለህ መግሪብን ሰግደ ልትል ትችላለህ
አዝካሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ይገባናል ነው። ስለዚህ ذكر دخول الخلاء ወደ خلاء ሲገባ የሚባል ذكر ይሄ አሁን ያልነው ذكر ነው። ሐዲሱን أخرجه السبعة ይላሉ ሙስጠለሁ ላይ መግቢያ ላይ ከርተናል የእሳቸውን አባባ السبعة ማለት እንግዲህ أصحاب الكتب الستة معهم الإمام أحمد እንግዲህ ቡኻሪ ሙስሊም አቡ ዳውድ الترمذي النسائي ابن ماجه ስንት ይሆናሉ? 6 ማለት نزيد عليهم الإمام أحمد في المسند 7 ይሆናሉ። እነዚህ ሁሉ አይማዎች ዘግበውታል ይሄንን ሐዲስ። ቁጥር ሲያመጡ ቡኻሪ እንግዲህ ሙከረር ሊሆን ይችላል እዚህ ላይ የጻፉት ቡኻሪ ላይ 142ኛ ሐዲስ ነው ይላሉ في صحيح الإمام البخاري في صحيح الإمام مسلم 375ኛ ሐዲስ ነው ይላሉ في صحيح أبي داود أو في سنن أبي داود 4ኛ ሐዲስ ነው አሉ وفي الترمذي 5ኛ ሐዲስ وفي النسائي 10ኛ ሐዲስ في ابن ماجه 296ኛ ሐዲስ أحمد وهو السابع ነውና 3ኛ 99 101 282 በሶስት ቦታ ተቀሱ من المسلم ስለዚህ ይሄ ሐዲስ ጉባር የሌለበት ሐዲስ ስለሆነ መጠቀም ያስፈልገናል። طيب እንግዲህ የመጀመሪያው ሐዲስ ضعيف ነው እንኳን ቢባል من آداب قضاء الحاجة ሆኖ فعلي ይባላል። ያሁኑ ደግሞ من آداب قضاء الحاجة ሆኖ ሲያበቃ ምን ይባላል? قولي ይባላል። አቅዋሎችም አሉ አፍዓሎችም አሉ ያልነው ከዛ በመነሳት وعنه رضي الله عنه قال አሁንም ከአነስ ነው ሐዲሱ የሚወራው من ይላሉ አነስ እንደ ይላሉ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ነበሩ አሉ يدخل الخلاء ودخل يجب نبر خلاء ማለት እንግዲህ المكان الخالي المعد لقضاء الحاجة ብለን ፈስረነዋል خلاء بالمد ይሄ እንግዲህ ሽንት ቤት እንዲሆን ሰዎች እንዲጸዳዱበት የተዘጋጀ ቦታ ቢና እንኳን ባይኖረው እዛ ይገባሉ አሉ فأحمل أنا እኔ እሸከማለሁ አሉ እንግዲህ አነን ያመጡት ወጉላሙን የሚለውን በአህሚሉ ፋዒል ላይ ለማዓጠፍ እንዲቻል እንጂ ይሄ አነ የሚባለው ለአህሚሉ ምን ልናረጋ እንችል ፋዒል አይሆንም በፍጹም። ስለዚህ استتار بهمزة المتكلم كتجمر فعله استتار الفاعل ምንድነው የሚለው ህግና ያስቀምጥ ነው ዋጅብ ነው አይመጣም። ስለዚህ አነ የሚባለው ተውኪድ ይባላል። አነ ውስጥ አህሚሉ ውስጥ ላለው አነ ተውኪድ የሚመጣው ደግሞ ይሄ በአህሚሉ ፋዒል ላይ ወጉላሙን ያለው ሊተዓጠፍ ስለማይችል ካልተአከደ አይ ተጣለው ضمير الرفع المتصل يبالال وإن على ضمير الرفع المتصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. طيب ثلاثة أو فاصل مع وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه تجد من قاعدة الله إني إذا الله على الشك مع الله مالتنا أحمله وغلام نحوي እድሜው የኔ እድሜ ቢጤ የሆነም ወጣት እሱም ይዛላል። እንግዲህ የሰውዬ ማን ነው? እዛ ሐዲሱ ላይ ብዙ ሪዋያዎች መጥተዋል። ነህዊ ስላሉ እድሜው ነህው እንግዲህ ለብዙ ማዕና እንኳን ቢመጣ አሁን እዚህ ቦታ ላይ ምስሊ ማለት ቀድሪ ወምስሊ እድሜው የኔ ኩያት የሆነ ልጅ ኢዳወተን ኢዳዋን እንሸከማለን አሉ። የአህሚሉ መፍዑል ነው ኢዳዋ من ماء كوها የሆነቻች ኢዳዋ ማለት እንግዲህ ሲያርፉት إناء صغير من جلد يتخذ للماء አነስ ያለቃ ከቆዳ የሚሰራ ውሃ የሚይዙበት ዕቃ እሱ ነው ኢዳዋ ቆዳ ያሉ ይፈስራሉ። እንግዲህ ቆዳ ማለት من غير الجلد ይሆናል ቆዳ የሚባለው ነገር ያለው ከብረት ከፕላስቲክ ሊሰራ ይችላል። ግን በዛ ሰዓት በአብዛኛው የሚጠቀሙት ይሄን ጅልድ የሚባለው ተለቅ ካለ ቅርባ ይሉታል። ከዛ ተለቅ ካለ መዛዳ ይባላል። እቺ ደግሞ ከቅርባም ከመዛዳም ምን ያረገች ናት ይያልን አነስ ያለች ለውዶ የሚጠቀሟት ዕቃ ኢዳዋ ትባላል። እሷን እኔና የኔ ኩያት የሆነ ልጅ እንይዝ ነበር አሉ ውሃ ያለባትን ኮዳ ወዐነዘተን ዐነዛም እንይዝ ነበር አሉ። ዐነዛ ማለት ደግሞ በፈቲል ዐይን ወኑር
ሩምሑን ቀሲር ዘንግ ሆኖ ሲያበቃ አጠር ያለ ከታች ብረት ያለው አንካሴ ይላሉ ባንዳንድ አካባቢ የምታውቁ ከሆነ አንካሴ ማለት አይደለም ዘንግ ነው ብረት እንግዲህ መግቢያ ያለው እንትን ይቀድለትና ያዋድዱታል ዘንጉ ጋር ከዛ ይተከላል መሬት ላይ ስትፈልግ ትቆፍርበታለህ ስትፈልግ ልታስቀምጠውም ስትል ብዙ ነገር አያስፈልግም መሬት ላይ ምን ታደርገዋለህ ትሰካዋለህ ስለዚህ አነዛ ማለት እሱ ነው ብዙ ፋይዳ አላት ብለናል እቺ አነዛ ያለው ነብያችን ሰለላሁ ይዟት ነበር ሲንቀሳቀሱ ይዘዋት እንቀሳቀሱ ነበር ምክንያቱም አንደኛ አሁን እንዳልነው ተከል ያረጋታል በተለይ ሰህራ ላይ ከሆነ ስትራ ትሆናቸዋል ነብያችን ሰለላሁ لا تصلي الا سترة من حديث ابن عمر ثبتዋል ሐዲሱ ሷሂህ ሌላ ሽንት ቤት በሚጠቀሙበት ሰዓት አሁን ይዛሉ የተባለ ነው ትሰካና መሬት ላይ እንግዲህ ቋጥኝ ከለለ ጎድጎዳ ያለ ቦታ የሚሰጥር ከለለ ዛፍ ከለለ እሷ ራሷ ስትራ ትሆናለች ትሰካና እዛ ላይ ጨርቃቸውን ያስቀምጡታል ያንጠለጥሉታል ማለት ነው አነዛው ላይ ምን ሆናቸው ለሳቸው ስትራ ሆናል ስለዚህ ሐጃ ሲወጣ ከሰዎች ይራቃል ወደፊት የሚመጡ አሐዲሶች ይኖራል እና ኢዳዋ ወሃያዘት ኢዳዋና አነዛ እንሸከም ነበር እንይዝ ነበር ማለት ነው እኔና ያኔን የሚያህለው ወጣት فيستنجي بالماء متفق عليه حديث بخاري لاي 150ኛ مسلم لاي 271ኛ حديث ነው ይላል طيب واللفظ لمسلم والعنزة رمح بين العصا والرمح فيه زج قدم ያልነው ነው زج ማለት طيب ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ምን እንረዳው በውሃ መጸዳዳት እንደሚቻል ያንን ውሃን ይዝላቸውና እናስቀምጠዋለን ሐጃቸውን አውጥተው ሲጨርሱ በዛ ኢዳዋው ውስጥ ባለው ውሃ እስቲንጃ ያደርጉ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ስለዚህ ሰላት አህዋል አለው ይላሉ አው ሰላት ሐላት ሰውየው እስቲንጃ ለማድረግ ሲፈልግ ሽንት ቤት ተጠቅሞ ሲያበቃ አሁን አነስ የዘከሩት እዛ ሐዲስ ላይ አልስቲንጃ بالماء فقط አህጃሮችን ምን አላረጉ አልዘከሩ ግን ዑለሞች እንደሚሉት الامام النووي قول ائمه الفتوى والامصار በየገሩ በየከተማው ያሉ አይማዎች አባባልና የአይመተ الفتوى አባባል ነው ብለው ያስቀምጣሉ ሶስት ሐالات ይኖረዋል አንደኛ الجمع بين الاحجار والماء عندنا ሰዎች እንኳን አልሰበተም ብለው ዲዓ የሚያረጉ ቢኖሩ الامام النووي የማን አባባል ነው ብለዋል ይያልናል طيب የጻፉትን ማየት المتفق عليه ነው ሙስሊም ላይ ያለ ያልን ነው شرح صحيح مسلم للنووي ሱን ማየት منهاج የሚባል አላቸው ኪታብ معروف ስለዚህ የመጀመሪያው በላጩ ሰውየው ድንጋይ ከተጠቀመ በኋላ نعم ከዛ በኋላ ምን ይጠቀማል ውሃ እንግዲህ ድንጋዩ አይኑን ያስወግዳል ውሃው አሰሩን ያስወግዳል የነጃሳው እዛ የወጣው ነጃሳ አይኑን አሰሩን የለም አይኖር اقتصار ከፈለገ ደግሞ አፍضሉ يقتصر بالماء በውሃ ማሳት እንግዲህ ውሃ ምን ያስወግዳል ይያል ነው ያዘው አይኑንም አሰሩን ولو اقتصر على الاحجار ይቻላል እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በድንጋይ ብቻ እንደ እስቲንጃ እንዳረጉም ወይ በድንጋይ እስቲንጃ አርጉ ብለውም አዘዋል እሱም ይቻላል እነዚህ ሶስት አይነት እስቲንጃ አሉ ስለዚህ በውሃ እስቲንጃ ማድረግ بنفس هذا الحديث እንደሚቻል ይሄ ሐዲስ ይናገራል አንዳንድ አይማዎች ምን በይነም الصحابه ማሉ በውሃ ብቻ እስቲንጃ ማድረግን ትንሽ የጠሉ አሉ ሁዘይፋ ይዘከራሉ ከነዛ መካከል ሱነን አጣልፈና ቢማንም ቀውል ቢሆን ያለው ሐዲስ ከመጣ በኋላ ተስሚነት የለው ግልጽ ነው ሐዲሱ ሷሂህ ሆኖ ሙህከም ሆኖ ከሰበተ በኋላ ካኢነ መንካ ማንም ይሁን ማን ከሳሒብ الشريعه ጋር ቀውሉ የሚሰማ አካል ስለሌለ ሐዲሱ ሰብቷል በውሃ እስቲንጃ ማድረግ መሽሩዕ ነው አንዳንዶች አይማዎች ከማሊኪያ
رأي يا شباب حديث قال رأي አይጠቅም ውሃ መጥዑም ነው አሉ በመጥዑም እንደታርገን استنجاء እናደርጋለን የሚሉ አካሎችም ተገኝተዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥዑም መሆኑን ያወቁ استنجاء አድርገውበታል ከሳቸው በኋላ ምንም የሚመጣ ተሽሪዕ አለ ያ ሸባብ አይ ስለዚህ በውሃ استنجاء ማድረግ مشروع ነው كذلك يجي عنزة متبالو እንግዲህ ይዟታል ብለናል ፋይዳዋ ቅድም ላልነው ስለሆነ صور يبالال ሲጸዳዳ ከሰዎች وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه الحديث أيضا حديث المغيرة بن شعبة متفق عليه نوعه صحيح رواه البخاري 333 تلال مسلم 274 ليلة 7 تلال ليلة قطر فنال والمهم بخاري مسلم يذكبوت حديثنا والحديث دليل على التواري عن أعين الناس عند قضاء الحاجة الحديث دمه كم مراتشو أحاديث معاني وچاندو سويو حاجاون سياوتا ከሰዎች ራቅ ብሎ ሰዎች ማያዩበት ቦታ መጠቀም አለበት ነው ይሄ እንግዲህ خلاء ከሆነ ነው ጫካ ሜዳ ላይ ከሆነ የሚጠቀመው እዚህ ከሆነ አሁን እንደሚታየው አሁን በገጠሩም በከተማውም ሽንት ቤት ካልሆነ ያስቀጣል ይላሉ እንደዛ ከሆነ ያገባ ሽንት ቤትም ሲገባ አንዳንድ ሰው ግዴለሽ ሰዋል በሩን ከፍቶ የሚጠቀም ሰዋል አላጋጠማችሁ ሊሆን ይችላል ይሄ مخالف لهذا الحديث እዚህ ተዋሪ የምናደርገው ምንድነው የተሰሩ በሮች አሉ ለሽንት ቤት ከገባህ በኋላ ምን ታረጋቸዋል ዝጋው ሊዘጋ ነው መዝጊያ ተብሎ የተሰጠ ስለዚህ ዝም ብሎ ይገባና ሰው ሊገባ ሲሰው አለው እንዴት ይሆናል ስለዚህ ተዋሪ ይባላል የተሰራውን በር መዝጋት በጣም ብዙ ጊዜ ይላል ደካሞች በዲናችን ዙሪያ ዲኑ አይደለም ደካማው እኛዎቹ ምን ደካማው ብናውን ቁርአን ከዘና ነሳለን ማለሽ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ይቆጣሉ ሲነገራል እዛ ይሄድና ይቀራል ያን ሰው ቁርአን መመለስ አይችልም ይዋቂ ነው ዋቂ አይደለም ያለው የታስቀምጦት ይሄዳል እዛ መስኮቱ ላይ አስቀምጦት ይሄዳል ይሄኛውን አላቅም ይሄኛው በፊት ዝናብ ያስገባል ስለዚህ ቁርአን እዛ አስቀምጠህ እንዴት ያቅታል ይቀራውን ቁርአን አነሳበት መመለስ طيب ይሄን ያመጣነው ለምንድነው አንዳንድ ሰዎች ሐማም ላይ ስለማይዘጉ ነው ዘግተህ ተጠቀም ይሄ መቀርቀሪያ ከሌለው ምናምን የሆነ ነገር ማስደገፍ ወይም ደግሞ መለስ ካረከው ያው መዘጋቱ ይታወቃል على كل الاحوال من ይላሉ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኔ እንደሃሉኝ خذ الإداوة دم أسالفنا لإداوان معنا كنيوها كودا يازال يازدواتهم عمرنا وهي خذ الملو لالتقاء الساكنين دالو تكسرون ناليلام كليلوش أوامروش تنش لا يتي على نأخذ نأكل النمود على تشو زالو غاو كتاب لا إنا يالن يعني كن كودا وهايلاتن كودا يازالون يالو فانطلق ياننا علونا هيدو حتى توارى عني كنيس كم يصوروا كم علىቸው ድረስ هيدو فقضى حاجته ከዛ በኋላ እዛ ሄደው حاجاቸውን አወጡ ይሄ እንግዲህ ቂሷው ሰሂሐይን ያለነው ተቡክ ዘመቻ ላይ ነው ብለናል ብዙ አህካሞችን ያዘለ ሐዲስ ነው አሁን በእክትሳር ቢወራ مسح على الكفين የመሳሰሉ ሌሎችን እና አብዱልራህማን ኢብኑ አውፍ ያሰገደ ሱብሂን ደረስ ይላሉ አንድ ረካዓ ሰግደው ተደረሰ አንድ ረካዓ አብረው ሰግደው አንድ ረካዓ ቀضاء ወጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል ሐዲስ ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ምን ረዳው አንደኛ አሁን እንዳልነው እንግዲህ ኢዳዋው ውሃ ስላለበት ከተጠቀሙ በኋላ በውሃ ተጸዳድተዋል ነው በውሃ استنجاء ማድረግ መሽሩዕ ነው ሌላው እንዳሉት ከሰዎች ሰወር ማድረግ ማለት مشروع ነው አደብ ነው ሰውያየ አይጠቀምም ሌላው እስቲዓና ብታረግ ይቻላል አጀባ ይሄን ሙጊራን ምን አሏቸው ይያልን ውሃ በኮዳ ያዝና ወደኔ አካባቢ እንሂድ ወደዛ እንሂድ ነው
ስለዚህ ያው حر እንኳን ቢሆን ሰውየው عبد እንኳን ባይሆን ከፈቀደ ያገለግል ችግር የለበትም ማለትንም ከዛ ሐዲስ እንረዳለን وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم طيب زي مسلم 269 حديث ነው አሉ مسلم ያለው ሰው እንግዲህ حديث የሚወራው ከአቡ ሁረይራ ነው راويه الاسلام رضي الله عنه من ይላል قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መላእክተኛ እንዲህ ብለዋል اتقوا اللاعنين ሁለት ተራጋሚዎችን ተጠንቀቁ እንግዲህ ላዒን አንድ ነው ሙፍረድ ነው اللاعنين ከተባለ ደግሞ ምን ሆነ ሙሰና ሆነ ራሳቸው እንደሚራገሙ ያረጉት ነው لانهما سببان للعن لعن የሚያስወጅቡ ሁለት ነገሮችን ተጠንቀቁ አይ ለዚህም እንግዲህ አዳብ من الاداب الفعليه ነው እነዛን ሲያብራሩ ምን አሉ الذي يتخلى في طريق الناس አንደኛው የመጀመሪያው ማን ነው ሰዎች መንገድ ላይ ሽንት ቤት የሚጠቀም ተገወጡ ማለት ነው የተخلى ማለት ይህ ሰው የሚሄድበት መንገድ ላይ ስድስት ነገሮች ናቸው ተገውጥ የሚከለከልባቸው ነገሮች አሸባ ሁሉም ይመጡልናል አሁን ሁለቱ በአንድ ተዘክረዋል አው في ظلهم እንግዲህ ሁለት ስላል አሁን በሸካን ፈስራት ምን ፈስራት በምንድነው በተንዊዕ بمعنى الواو ተሆናል ሰዎች መንገድ ላይ ብሎም ደግሞ ሰዎች ጥላ ላይ ሽንት ቤት የሚጠቀም ሰው እሱ ተረጋሚ ስለሆነ ሰዎች ስለሚረግሙት እንደዛ አይነት ስራ እንዳትሰሩ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ አሁንም አለ መንገድ ላይ ይገኛል አንዳንድ ጊዜ ባይሆን እንግዲህ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رب ብቻችንን ስንሆን ያ ሸባብ እኛውን ብቻዬን ነኝ ማልና አለብኝ አይባል ተቆጣጣሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان ربك لبالمرصاد ጨለማ ተደግፎ ቁጭ አድርጎት ሊሄድ ይችላል ይሄ ሙራቀባ የለው ምክንያቱም ان الذي خلق الظلام يراني الى الذوبيت له ያንን ጨለማውን የፈጠረው ጌታ ምን ያረጋኛል ማለት ያለበት ያየኛል ማለት አለ ስለዚህ ሰው መንገድ ላይ ይረግማል ማንንም ቢሆን ለመርገም ደግሞ ሙተሰብቡ ማን ነው ራሱ ነው የሰራው ስለዚህ ሰዎች የሚጠቀሟቸው መንገዶች ላይና ሰዎች ጥላ ላይ መጸዳዳት የተከለከለ ነው ምክንያቱም አንድ ነገር ያሸባብ ለዕን ካለበት ወይ ወዒድ في الاخره ካለበት ትልቅ ወንጀል ነው ብለው አስቀምጠዋል ይሄንንም መጠንቀቅ አለበት اي الامرين الجالبين للعن وجمله ما في الاحاديث من ذلك من تلك المواضع 6 مواضع يمثال متن ላይ እናያለን አሁን ምንና አገኘን እዛ ሐዲስ ላይ መንገድንና ጥላን ሰዎች የሚያርፉበት ጥላ ይኖራል እዛ ጥላ ላይ መጸዳዳት አይቻልም ሰዎች የሚሄዱበት መንገድ ላይ አይቻልም ሐዲሱን ሙስሊም ዘግቦታል ሙስሊም ላይ ካለ እንግዲህ ሐዲሱ ሷሂህ ነው ብለናል ቁጥሩንም ዘክረናል ሌላ زياده ላይ ያመጡ ነው እዚሁ ሐዲስ ላይ زاد ابو داود عن معاذ والموارد ابو داود ደግሞ من روايه ابي هريره ሳይሆን من روايه معاذ بن جبل رضي الله عنه موارد የሚለውን ቃል ጠቅመዋል ይላል موارد ማለት እንግዲህ ያው ሰዎች ውሃ ሲጠቀሙ ሲጠጡ ሆነ حيواناتዎቻቸውን ሲያጠጡ የሚጠቀሙት ቦታ موارد ይባላል ولفظه اي لفظ ابي داود اتقوا الملاعن الثلاثه ነው የሚለው ملاعن ማለት የመልዓን ጀምዕ ነው ብለዋል የመረገሚያ ቦታ ማለት ነው እስመል ظرف ምንድን ሊሆን ظرف المكان የሚያስረግሙ ቦታዎችን
ሶስት ቦታዎች ተጠንቀቁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንደኛ አልበራዘ ፊል መዋሪ ቅድም ያልነው ነው። ወቃሪዓት الطريق والظل طيب አንደኛ ቃሪዓት الطريق ማለት አውራ መንገድ ነው። وكذلك الظل ጥላ ነው። طريق እና ظل في روايه مسلم አሉ። አቡ ዳውድ የጨመሩት ምን የሚለውን ነው ብለናል። ይሄ መዋሪ ሰዎች ውሃ የሚያጠጡበት ቦታ ሽንት ቤት መጠቀም አይቻልም ማለት طيب الموارد جمع مورد وهو رأس عين أو نهر يأتيه الناس للشرب والوضوء والبراز بفتح الباء كناية عن الغائب نجي بايون يهن حديث ودفيت ضعف على اللبت لالو ولأحمد يا أحمد دقم زيادة للناينو عن ابن عباس أحمد في المسند مزقبوت كابن عباس كابو هريرة أو نكع ماء نكع ماء مالك سبسب باله وها እንግዲህ እንደ ኩሬ እንደምናምን ውሃ ሐፊዝ የሚባል ነገር አለ እንደዛ ካለ እዛም ላይ ሽንት ቤት እንዳትጠቀሙ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። وفيهما ضعف ሁለቱም አቡ ዳውድም ዚያዳ ላይ አህመድም ዚያዳ ላይ ምን አላሉ ضعف አላቸው። እንግዲህ አህመድ ዚያዳ ሰበቡ ضعفه أن في سنده ابن لهيعة اللبت وهو سيء الحفظ بلو ياسكمت على سبب الضعف زعلنا أبو داود رواية كما أنه يورد لنا معاذ بن جبل كمعاذ بن جبل من يورد أبو سعيد الحميري يتسنن سويا ولم يدرك معاذ من على رقم يالنا أبو سعيد الحميري الدرس باتشوم بين أبي سعيد الحميري ومعاذ من علل النلم انقطاع علبتالو نديها ثبتهم سوتش نورالو صحيح الجامع لاي عندما تأسره للتني حديثنا وبلهم نجي حديثنا يثبتوا قالوا شواهد من آمن آية وليه ونجلال أصلها ونندالنا يالو علا وجسلالو زيادة ونويان يالنا يا شباب بدون زيادة بطريق الناس وفي ذلهم مسلم لا يالا حديثنا صحيح وبلنا. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. طيب أونم طبراني دقمو الإمام الطبراني نهي ذقبوا للا حاجان كما وطعت تخلي مالتنا قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة كم يافروا ذاكوش صر بيها شباب يافروا قالوا بريات شيء بلا كان نفس صر مستدادة تايتشال كناتهم عندنا ሁለት ሰበብ ነው የሚኖረው ሙስሊሙ ያየው ዘፋዎች ምንም ይኖራቸዋል ተላይ ይኖራቸዋል ከዛሊከ ሰዎች እንግዲህ ፍሬው ይወርዳል ሲወርድ ምን ላይ ሊያርፍ ይችላል ዛሂር ነው ነገሩ እና የሚያፈራ ዛፍ ስር ከመጠቀም ያለውን ነህይ ጠበራን ይዘግበውታል ይላል ወضفቲ ضفም ዲፋም ይቻላል النهر الجاري የሚሄድ ሆነ ጅረት ውሃ السودان ጫርቻ እንላለን ዲፋም ተባለ ضفታ ሻጢዕ ማለት ነው የሚሄድ ውሃ ዳር ላይ ሽንት ቤት ከመጠቀም ተከልክሏል የሚል ሐዲስ ጠበራን ይዘግበዋል ይላል حديثه يطبراني تكمو من حديث ابن عمر بسند ضعيف فابن عمر حديثنا سند بايهم من دنوالو ضعيف نوالو سبب ضعفه انجدي طبراني زيادة ضعيف يمونو ملكت سند لاي فرات بن السائب يتسجن سوية اللبت بلوات وهو متروك طبراني سند لاي نعني مقال سؤال لبلنا من الرواة فرات بن السائب وهو متروك يعلبت حديث انجدي بل لا نقل نقوان بشواهد كف ليل وين حيل عقم لياقيني عيشلم الملوء إماوات جعلو على كل الأحوال نزع ونتبالو التجمامرو ولا سدست نقري ونعال بلو المعلق نزع سدست نقروا تلاي شنت بيت متكا لعنة سلم يامتا
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል። ነብያችን የከለከሉትን መከልከል አለብን ነው። وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول إلا اللبتالو مخرج من الالو أخرجه أحمد 336 رقم الحديث 11328 أبو داود عندنا رات رقم الحديث 15 بلو إلى آخره جزء أسكم توال حاكم صحيحه وتالي الالو كابني السكن من دونه حديث ملو وبه ننهي الدرس. جابر رضي الله عنه يا الله ملاكتنا عنده بلوالا إذا تغوط الرجلان قلت سوج شنت بيت موطات سفلقوا فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. يقول باند كهد ودميدا ودجعكا عنده يستور فليتوارى مالك فليستتر شلانيتو لام الأمر تبالال يتوارى جزموال يتوارى نبرة ألفهم بمثال جزموال كل واحد منهما عن صاحبه عنده كقوادنيا يستتر يستور قوادنيا ويايه አይጠቀም ولا يتحدث ጎን በጎን ሆነው እያወሩ አይጠቀሙ። ለምን ከተባለ فإن الله يمقت على ذلك በዚህ ስራ ላይ አላህ ይቆጣል። አላህን የሚያስቆጣ ስራ ስለሆነ ይሄንን ማድረግ የለባቸውም። እንግዲህ ሰው ያሸባ ቁጥር ከስንት ይጀምራል? ከዜሮ ነው ካለ ነው የሚጀምረው ቁጥር ናም ካንድ ነው የሚጀምረው። እርግጠኞች ናቸው? ዜሮ ቁጥር ነው ቁጥር አይደለም። ናም ዜሮ ያጀባ على الشمال ከሆነ አስቸጋሪ ነው። على اليمين ከሆነ ትልቅ ቁጥር ነው። ቁጥር የማያምንበትም አለ። በጣም ከሱ የበለጠ ደግሞ ቁጥር የለም። ሌላ ጓደኛ ካለ ዜሮን በዜሮ ስታባዛ ምንም ውጤት የለም። ዜሮ ላይ ሌላ ተጨመርክስ ምንድነው ያልን ነው? ትልቅ ቁጥር ነው። ስለዚህ እሱን እንተውና ከአንድ ይጀምራል ቁጥር። አላህ የሚለው قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ሁለት ከተከለከለ ከሁለት በላይ ያለ ምን ባባው ላይ ከለከለ አንዱ ግን ይሰበታል። ባዲ አጀባ። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ የገባ ነው ለምንድን ነው? ሁለት ሰዎች እያሉ ነው ነብያችን ታሰለ። እንግዲህ አንድ ብቻውን ከሆነ ያው ዛፍ ምናምን ፈልጎ ነው። ስለዚህ ሶስትም አራትም ቢሆኑ ሁክሙ አንድ ስለሆነ ሶስትም አራትም ቢሆኑ ጋሊበን ጓደኛ ያው ከተባለ አንድ ላይ ነው ጓደኛ የሚተሐቀቀው ተብሎ ነው እንጂ ሴቶችም ቢሆኑ ወንዶችም ቢሆኑ እንደውም ሴቶች ላይ አቅባህ ነው ይላሉ። ደግሞ የሚሰሩት ሴቶች ናቸው። አጀባ አሁን ሽንት ቤት ተገኝቷል ችግር የለውም ብለናል። ድሮ ሜዳ እንውጣ እያሉ ጨዋታውን የሚጨርሱት እዛ ላይ ነው ይባላል። ይሄ አለማወቅ ነው። ስለዚህ ሁለት ሰዎች ወደ ጋይት በሄዱበት ሰዓት አንዱ ካንዱ ይሰወር አያውሩ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقطع بالذرة مقت مالت أشد أنواع الغضب مثل الله سبحانه وتعالى صفة الغضب الناس تعلم كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه عندما يقبعونه تمثيل من دون مبالغ إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل بزاينة ملكو الله يقطع بالذرة لتبالى شنت بيت يتتكموا للسوج يتيايو ያወሩ መጠቀም በሸሪዓችን የተከለከለ ነው። ሐዲሱን الامام احمد ዘግበውታል بالمسند ቁጥር ዘግበናል። من الائمه ابن السكن صحيح ነው ብለውታል። كذلك ابن القطان تخرج ላይ ደግሞ ሐኪምንም ጨምረዋል። ሶስቱ አይማዎች صحيح ነው ብለውታል። الحافظ المصنف ابن حجر رحمه الله حديث الا علبت بلوان والعلم عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.